السلام علیکم دوستو. رمضان کی راتوں میں مسلمانوں کا ایمانی لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک کام کو جاری رکھا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے. تو میرا تعلق ویسے اہل حدیث سے ہے, مکتب اہل حدیث سے الحمدللہ. تو اب میں نے جو وزٹ کرا ہے اور جو میرا تعلق بھی رہتا ہے. دوستو اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سر جو پاکستان میں ابھی آئے ہوئے ہیں, تو یہ مولوی صاحب کیا سوال کر رہے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں. اس حوالے سے کہ قرآن سے جوڑنے کے حوالے سے میری ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان سے. تو اب اس طرح جس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان کی راتوں میں جڑنا چاہیے. جس طرح تنظیم اسلامی ایک کام کر رہی ہے ماشاءاللہ رمضان کی راتوں میں, تو تمام مکاتب فکر کو کم سے کم رمضان المبارک میں مختصر سی تشریح جس طرح ڈاکٹر اسرار نے شروع کرا تھا. سوال پوچھئے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی طرف ہی جاتے رہتے ہیں, تو کس طرح ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں مسلمانوں کو؟ ہم ایک داعی بھی بننا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی آسان سی رہنمائی فرما دیں جس طرح ہم فیلڈ میں بھی کام کر سکیں اور مدارس میں بھی کام کر سکیں. جزاک اللہ خیر. بھائی صاحب نے کہا کہ کس طریقے سے ہم مسلمان کو قرآن سے جوڑ سکے رمضان میں تلاوت. میں تو کرتا ہوں ہر روز کرنا چاہیے. کیوں رمضان میں؟ یہ ایمانی لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تراویح کے بعد. ہم تو ایمان لیول کم ہے اس ٹائم جوڑنا چاہتے ہیں. جب ایمان لیول کم میں جوڑیں گے تو ایمان لیول ہائی میں جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں, آلریڈی جڑے رہیے. آپ کا کرنے کا طریقہ میرا الگ ہے. بھائی صاحب آپ ادھر آئے نا. ہاں آپ پیچھے یہاں پیچھے بھاگ رہے, مائک کے پیچھے, یہاں بھی آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے. آپ اہل حدیث سے جڑے, تنظیم اسلامی سے جڑے, خدام القرآن سے جڑے. میں بھی سارے ادھر سے جڑا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بھی فین ہوں ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسرار احمد کا فین ہوں, دیوبند کا فین ہوں ماشاءاللہ. نو پرابلم اہل حدیث سے. لیکن قال اننی من المسلمین, میں آپ کو مسلم کہتا ہوں. میں قرآن سے جڑا ہوں. اب سمجھے نا. تو جو آپ کی اللہ نے جو آپ کو سہولیت دی ہے, ایبیلٹی اس سے کرو. اور اگر اللہ نے آپ کو ایبیلٹی دی روز جوڑ سکتے لوگ کو, تو رمضان کے لیے کیوں رک رہے؟ باقی ٹائم پہ کیا کریں گے؟ مچھر ماریں گے. روز بھی جوڑتے ہیں ویسے روزانہ ہماری کلاس. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک سر کتنی اچھی بات بولی. ضروری نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنا ہو یا قرآن پڑھنا ہو, ہر پورے 12 مہینہ میں کسی بھی مہینہ میں جڑ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی. چلیے کنٹینیو دیکھتے ہیں. ایسا بولو کہ ہر روز جوڑنے کی کوشش کرو. تو یہ سوال کہ رمضان میں کرنا صرف ٹھیک ہے, اگر آپ کا کم لیول ہے تو رمضان میں تو جوڑو, نو پرابلم. تو کون آپ کو روک رہا ہے؟ اصل میں بہت ساری مدارس میں مسجدوں میں یہ کام ہوتا نہیں ہے. اگر وہ شروع بھی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ دیتے ہیں اور خلاصے کا نام دیتے ہیں. 15 منٹ میں ایک آیت کی تفسیر بھی تقریباً صحیح سے نہیں ہو سکے گی. تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب مختصر سی تشریح 2 گھنٹے, کم سے کم 1.5 گھنٹہ, ایسا بڑھا کے کم سے کم رمضان پورا قرآن ایک مختصر ترجمے سے بھی جوڑ لیں تو کافی لوگ جو ہیں ان کا پرابلم ہمارے مسلمان ادارے میں یہی پرابلم ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. آپ کو بولنا چاہیے میں بھی صحیح ہوں. یہ ایک صرف یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا یہ کہ آپ 2 گھنٹہ کرو. لکھا ہے قرآن مجید میں؟ کیا حدیث میں لکھا ہے؟ کیوں آپ زبردستی کر رہے؟ جو میں کروں سب لوگ کرے. یعنی آپ کا ادارہ سب سے بیسٹ ہے دنیا میں کیا؟ میں بولتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کرے وہی کرو. کہ میں آپ کو بولا ہوں کہ کمپیریٹیو کرو, آپ کرتے کمپیریٹیو؟ آپ کو یاد ہے بائبل؟ آپ کو میں بولوں آپ کرو. کیوں زبردستی؟ آپ بولو یہ ایک طریقہ ہے, میں کر رہا ہوں, لوگ چاہتے تو کرو. یہ پرابلم ہمارے ادارے میں یہی ہے. آپ مجھے فالو کرو تو ہی صحیح, نہیں تو غلط ہے. If you're a business owner, then convert. ہمارے ادارے میں یہی ہے, آپ مجھے فالو کرو تو ہی صحیح, نہیں تو غلط ہے. کبھی اسرار احمد صاحب نے ایسا کہا؟ آپ اسرار احمد کی تعلیمات پڑھو. پرابلم یہ ہے کہ ہر ادارہ سمجھتا ہے آپ مجھے ہی فالو کرو. یہ ہی کو نکالو, بھی میں کنورٹ کرو. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, میرا بھی ایک طریقہ ہے دعوت کا. ہے کیا نہیں طریقہ؟ آپ کو فالو کرنے کا کرو, الحمدللہ کچھ تو کرو. ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہی بنے؟ قرآن میں لکھے لا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرو. کس کو فالو کرو؟ اللہ کے رسول کو فالو کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 گھنٹہ پڑھنا چاہیے تراویح کے بعد.
नहीं। लेकिन हराम ने अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जबरदस्ती थोपने का है। नहीं 40 दिन जाओ, अरे क्यों 40 दिन जाओ, मुझे जिंदगी भर जाने का है, जबरदस्ती। आखिर में 40 दिन जोड़ो, अरे जिंदगी भर मैंने दे दिया अल्लाह के राह में, दिन दिया रात दिया। किसको 40 दिन जाने के जाओ, किसको 20 दिन जाने के जाओ, किसको 80 दिन जाने के जाओ, 4 महीने जाने के जाओ। मैं तो जिंदगी लगा दी मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको कुछ कुरान और हदीस से मिलता है उसके ऊपर आप जबरदस्ती करते लोग से, या बोलो मेरा एक तरीका है, कुरान में लिखे तालविला कलिमतिन, आप भी करो, आप भी कोशिश करो, नहीं करो नो प्रॉब्लम। अगर मैं तकरीर में बोलूं भाई डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे, आप अगर मैं तकरीर में आते ना भाई, आपको बाइबल कोट करने पड़ेगा 10, नहीं तो एंट्री नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीर सुन के बहुत से मुसलमान बाइबल कोट करते, पता आपको, आप नहीं करते, अफसोस की बात है। फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जज़ाकल्लाह खैर। फिर भी मोहब्बत करता हूं। जी आप, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आप ऊंचे उलमा को सुनेंगे, डॉक्टर इसरा रहमत को सुनेंगे, उनकी माशाल्लाह वो मेरे घर में मेहमान थे 2004 में तकरीबन, सन बराबर बताने। मैं बहुत मुतासिर हूं उनसे। हमारे कुछ साथी उनसे नाराज थे, बोले क्या नाराज है भाई, क्या गलत बोल रहे हो, खाली मेरे इदारे से नहीं, मतलब क्या गलत। मैंने साथ दिया उनका, बुलाया उनको, और मैं जानता था वो हनीफी है। मैं देखा कि डॉक्टर साहब आप रफ़ीदैन कर रहे, बोला हाँ बेटा, मेरे वालिदैन हनीफी, तो हनीफी फॉलो करता हूं, इस पे रिसर्च किया, मैं रफ़ीदैन कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी बात में जबरदस्ती, उनने कभी मुझसे जबरदस्ती नहीं की। मुझे कहा बेटा आप क्या करना चाहते, बोला मैं दोनों करना चाहता हूं, दावा भी डॉक्टर भी। बोला बेटा मैंने 7 साल कोशिश की, नाकामयाब था, एक को चुनो, उनमें माहिर बनो। मैंने डॉक्टरी छोड़ दी और दावत किया, जबरदस्ती थोड़ी की मेरे पे। उनने कहा बेटा अपने जरूरत को कम करो, अपने जरूरत को कम करो, ताकि आप इसके गुलाम ना बने। अगर मैंने, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मुझे तो रोज रोज चाहिए ही, मुझे रोलेक्स घड़ी चाहिए ही, तो मुझे फिर यूट्यूब से कमाने पड़ेगा। मेरे अखराजात मेरे महीने के $500 है सिर्फ। कितने? $500 काफी है मैं और मेरे बीवी को रहने के लिए महीने का, $500। वो बाकी अखराजात में दावती काम के, मैं प्लेन पे जाता हूँ इकोनॉमी क्लास से, मेरे पैसे से जाता हूँ, $500। वो दावती अखराजात ज्यादा है, मुझे जरूरत ही नहीं यूट्यूब से कमाने की। अल्लाह ताला मेरी झोली में डाल रहा है, करोड़ों रुपए डाल रहा है महीने के। प्रॉब्लम ही क्या है, डाल के टेस्ट कर रहा है मुझे, तो अल्लाह को पार्टनर बना दिया। मेजोरिटी अल्लाह के राह में, मेजोरिटी। मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा, आप भी डालो 51%, क्या बोलेंगे आप? जितनी भी रिश्तेदार होगी मैं ये तो बोलूँगा। मैं कब, मेरे बेटे के, मेरा मैं बोलता नहीं कितना, 51% आप डालो, मेरी इल्तिजा है भाई, मेरे रिच लोग तो डालो। मैं बोलता हूं फर्ज नहीं है, प्रॉब्लम है क्या मैं ही सही हूं, ये मेरा तरीका ही सही है, क्या रमजान के बाद 2 घंटे तफसीर करना ही चाहिए। अगर कुरान मिलेगा तो करेंगे भाई, अरे किसको दुआ करने का है, जबरदस्ती आप करो, अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब के साथ है, उनने कभी जबरदस्ती नहीं की, उन्हें जबरदस्ती की नहीं की। आपने कभी तकरीर में सुना अरे बाकी मदारिस नहीं कर रहे मैं ही सही कर रहा हूं, सुने कभी इसरा अहमद को? आप लोग डॉक्टर इसरा अहमद को फॉलो कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, क्यों? बदनाम नहीं कर रहे, कहने का मेरे हिसाब से तो बदनाम कर रहे भाई। नहीं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूं। नहीं ऐसा नहीं कर। अरे भाई मैं भी कुरान को कर रहा हूं, मैं तकरीर, मेरे बेटे ने आज तकरीर की, कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। ये डॉक्टर साहब का मौजूद था कि नहीं? जी जी उनने कायम की क्या नहीं इदारा? जी। वो अरबी जबान से बाहर ने खुद सीखा ना, कोई दारुल उलूम में गए नहीं ना। नहीं। हमने कोशिश की कि हमारे तीनों बच्चे को बचपन से अरबी सिखाए और अंग्रेजी दोनों। मैं नहीं जानता हूं बच्चों को सिखाया कि नहीं। वो उर्दू पे महारत नहीं रखता है, उसकी महारत है अरबी और अंग्रेजी। बैचलर अरबी में करे,
अरबी लुगा फुसा है उसकी, जबरदस्ती करूंगा, आप भी करो भाई, मैं मिसाल पैदा करो। हमारा फतवा होना चाहिए मैं भी सही हूं, मैं ही सही हूं नहीं, ये निकाल दो आपके दिमाग में से मैं ही सही हूं। जज़ाकल्लाह खैरन सर। हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह के रसूल, इदारे की तरफ नहीं। मैं मेरे आपको कौल इन्ननी मुस्लिम, आपने बोले मैं अहले हदीस से हूं, मैं इस्लाम को, मैं भी इस्लाम जानता हूं, मैं भी अहले हदीस से हूं, मैं देवबंद से हूं, हम लोग बरी को ना कोई मानते, मैं सबका हूं माशाअल्लाह, लकब से मुसलमान हूं, मोहब्बत सबसे करता हूं, सारे उल्मा से मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के राह में देते इख्तिलाफ भी होगा फिर भी मोहब्बत करता हूं। फिर कुरान की आयत है, ये मैं ही से यूं ऐसा ही करो, क्यों ऐसा? ये पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में ज्यादा है। आप हटो जरा, कुरान को पढ़ो। अगर आप कुरान तर्जुमे से पढ़ते, तर्जुमे में लिखा है, ये तर्जुमे में क्या लिखा है? सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर आपके दुश्मन आपसे कुछ गलत करते हैं, ईविल करते हैं, उसका बदला अच्छा दो, ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। बराबर कि नहीं? आपके कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए? आपके दुश्मन ही नहीं है, बराबर ना? नहीं है, काफ़ी दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं हम सबको हिदायत दे और हम अल्लाह की किताब पे अमल करें, अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में उठाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों अगर वीडियो दिल पे लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करना, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।